بلوس مع حافظ شيحاني. تحية كبيرة لكل المستمعين وين ما كنتوا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. هذه ديمونش بلوس اليوم في ساعتنا الثانية اليوم باش نحكيو شوية ايفازيون، هكا باش نحكيو شوية على السياحة، على الرحلات. كي نحكيو على السياحة راهو دي فوا نجمو نحكيو حتى على السياحة الداخلية، لو فيت انه نتنقلوا بين المدن كيما البريود هذايا نشوفوا برشا مثلا دي كامبينغ ولا حاجات هكا يصيروا في النور ويست دو لا تونيزي برينسيبالمون، ولا حتى في السود وين برشا يفضلوا انهم يختاروا يعديوا الايامات هذوما، ولا عطلة الشتاء اللي فاتت زاد الايامات اللي فاتوا في السود. ونحكيو زاد على عباد انها تخمم ولا تقرر ولا تجيها الفرصه والاوبورتونيتي انهم يكتشفوا بلدان اخرين. كي نحكيو على بلدان اخرين، الحاجات اللي دابيتود نحكيو عليهم هما بوتيتر دو بروكسيميتي، سواء لوروب سواء تركيا اللي عندنا برشا معناها هكا حاجات ان كومان بيننا وبينهم، وحتى الكوميرس في حد ذاته. ولكن كي نبعدوا شويه نمشيو لامريك، نمشيو لكندا اللي ولينا نحكيو عليه ديرنييرمون. اما كان نهزوكم شويه ما ابعد نحكيو مثلا على جو سي با، انا كان نحكيو على لي بي دو لامريك دو سود، مثلا لا كولومبيا. دونك هذاك علاش باش نتعرفوا عليها، باش نتعرفوا على تفاصيلها. خليني نرحب بضيفتي مدام ليليا بسباس اللي نشوفوها في وجه اخر اليوم. مرحبا بك مدام ليليا، اهلا وسهلا. Aïcha, مرحبا بيك tous les auditeurs de Radio Med et bonne année. On s'est pas appelé depuis l'an dernier tous les deux. meilleurs vœux, bonne année. كل عام وانتي بألف خير، ان شاء الله صحة وان شاء الله بونور وان شاء الله الحاجات الباهية الكل والامان. دونك هذاك اهم شيء. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de vous avoir avec nous هكا معنا. واليوم باش نحكيو شوية على اكسبيرينس اخرى، باش نحكيو على حاجة جديدة، باش نحكيو على هكا رحلتك انت dernièrement. Exactement. Alors رحلتي مشيت لبعيد المراحل للكولومبيا. Un très beau pays et vraiment où on a été agréablement surpris. Mais Chine a tout un groupe de gens quand même assez cultivés et on s'attendait à trouver un pays fial avec de la pauvreté et tout. Et c'était une surprise, une très très belle surprise. Ou la Colombie à travers les films. Oui, il y a la violence, oui, la drogue, la pauvreté, les contrebandes, oui, c'est vrai. Grâce à l'État et grâce aux associations qui fait qu'ils ont réussi à changer la mentalité des jeunes. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, comme je suis aussi dans la vie associative, je ne peux pas ne pas regarder ce volet associatif qui œuvre beaucoup pour un pays et qui fait un changement vraiment radical. معناها اليوم كي نحكيو على لا كولومبي ونحكيو على البلايص البحثيه الكل، كسوا بيرو، فنزويلا، البرازيل، كيما قلت انت معناها اون جينيرال، معناها كي نراو كسوا دون لي سيري ولا دون لي فيلم ولا حتى دون لي بوكان اي لي ليفر اون جينيرال، نحكيو على البوفرتي، نحكيو على الكريم، نحكيو على الكونترباند، نحكيو على الفيولونس، هذا كيف دونك. وديرنييرمون ولينا نحكيو على حاجات اخرين، ولينا نحكيو على التوريزم، على الانفراستركتور، زاد كيف نحكيو على الموزي اللي موجودين غادي، نحكيو على الفيستيفال زاد et les œuvres d'art d'une manière générale، نحكيو على البور نتاعهم، نحكيو على les stations manières، tout ça c'est vrai موجود. Tout à fait, موجود وطلع معناتها le côté, le volet culturel est mis en avant. في بوغوتا تلقى معناتها le musée de Botero qui fait Chile gratuit pour tout le monde et qui fait Chile a offert toutes ses œuvres à l'État. Et vraiment un musée مش la propreté ou le nizam ou تقول واحد حاجة gratuite normalement voilà c'est pas entretenu mais c'est entretenu encore beaucoup plus, c'est plus beau qu'un château. Toutes ces œuvres d'art ont été offertes à l'État. Et la condition est que les gens puissent venir visiter gratuitement ces musées et ces œuvres d'art. مي مدام ليا كنرجعوا شويه معناها كيما قلت انت لو فات قبل ما يمشي الانسان يبدا يخمم هكا في كيفاش باش تكون الرحله وكيفاش باش تكون لاكوي وكيفاش يكونوا الناس. دونك كان نبدا نحكيو من المطار ديجا، من لو فات اللي خلطتو. دونك اون فوا في المطار، دونك كيفاش كان لاكوي، كيفاش كان المطار، كيفاش كانوا لي جون معناها يتعاملوا. 11 heures de vol on s'attend, on est un petit peu déboussolé avec 6 heures de décalage horaire. Et معناتها ترى un aéroport immense
immense, propre. Et ce qui m'a étonnée, c'est les chiens. Et donc, bien sûr, les chiens anti-drogue. Ouais. L'arrivée. Donc, normalement, يقول قايل في الديبار حتى نحكي لكم بعد في الديبار في الخروج من الغادي كيفاش يصير. Emma, le nombre de chiens à l'aéroport, les chiens policiers, c'était impressionnant. Mais un accueil, des gens très polis, des gens respectueux. ما تتقلقش المطار كبير ما تستناش. Et une ouverture vers les étrangers extraordinaire, bien qu'ils ne parlent pas, à part l'espagnol. Oui, l'espagnol, c'est la langue principale. Dans les hôtels ou l'aéroport, ils reçoivent beaucoup de touristes. C'est un pays très touristique. Mais شكون يتكلم anglais et encore moins français. Alors là, le français va donc ils parlent tous espagnol. Et donc voilà, pour trouver quelqu'un, donc on avait heureusement notre guide Arnak qui nous traduisait, mais les personnes qui parlent espagnol avaient du mal à les comprendre. Ils ont leur propre espagnol. Un espagnol, ils disent notre langue espagnole est plus belle que l'espagnol de l'Espagne. D'accord. Ou Madame Lilia, مثلا les sorties ينجموا يكونوا في les soirées هكا وكل معناها par rapport à la sécurité والكل comment vous تقيم le point هذا؟ un pays où la sécurité هذيك اللي باهتين اللي تنجم تخرج في الليل ولا حد يقلقك ولا حد يكلمك. Alors les trois grandes villes اللي زرناهم من الأول Bogota, Medellín et Pereira, راهو les touristes sortent seuls, on voit des filles seules. ولا شكون يقلقك ولا شكون يكلمك ولا ترى طلاب في الشارع ساعة. ما شفنا des gens des SDF كان في Carthagène. Mais autrement, dans les trois grandes villes, on a vu que la propreté, l'ordre, les gens qui vont travailler. Bon, je ne sais pas que نحن مهزونا كالبلايص الباهين. Mon attention a été attirée par ça et la sécurité dans laquelle les touristes sont. ما تخافش باش واحد يقلقك. باش تشق الكياس à n'importe quel endroit تهز يدك الكرهب يقف. Et ça, c'est magique. Ouais, après tout, c'est vrai, Kima Koltenti, peut-être les villes Hedoum, c'est impressionnant. Les lieux à visiter en général, c'est Bogota, c'est Carthagène, c'est Medellín, c'est Santa Marta. Les pays Hedoum, c'est le parc national naturel. Maintenant, Hedoum, j'imagine que tu as payé. Hedoum al-Blaï, c'est à visiter, c'est des lieux. Mais ou par rapport au peuple, donc, qu'est-ce qu'on remarque? Parce qu'il y a dans des pays. La politesse, la volonté de vouloir. Ils sont humains, la volonté de vouloir aider, même s'ils ne comprennent pas la langue et tout, ils s'arrêtent, ils essayent d'aider les gens. À plusieurs reprises, on pose des questions pour connaître notre chemin ou à la rage, mais les gens sont disponibles, polis et très respectueux. Parfait, magnifique. Là où on va, vraiment aussi bien dans la rue, à l'hôtel, dans les grandes surfaces. Et ce qui est étonnant, c'est plus beau qu'en Europe. Et c'est mieux entretenu qu'en Europe. En Europe, on voit des gens traverser la route au feu rouge, au piéton. Radi, c'est hors feu. Ou sur les grandes routes, les ponts pour les piétons. Eh ben, les piétons montent peut-être dans les 50 à 60 marches et ils prennent le pont et ils ne traversent pas la route. Oui, tellement les gens sont respectueux d'eux-mêmes et de l'ordre. Donc ils ont le respect, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et par rapport à la gastronomie, Lou? La gastronomie, tu parles à une gourmande de gastronomie. Tout est bon, tout est à essayer. Donc, d'abord, moi, j'ai le souci, et je ne mange pas de viande et de poisson, de poulet à l'étranger. Je ne mange que du ski à base de poisson. Mais j'ai eu, les mets, ils sont... Pour les gens qui aiment découvrir, ils sont extraordinaires. Rien que le pain fait à base de pommes de terre, ils ont 300 variétés de pommes de terre. Waouh.
اللي نعرف بطاطا عندنا بطاطا حلوة ولا البطاطا normale. Mhm. Au moins, ils ont 300 variétés de pommes de terre. Donc, alors quand ils nous font des frites à la colombienne, c'est très spécial, c'est délicieux. C'est bien. Donc, tout est, quand on aime découvrir, on apprécie tout. Mhm. Tout est mangeable. Et les fruits, Allahumma salli ala nabi, ananas, les mangues, les kiwis, les oranges, ils ont des variétés d'oranges et de mandarines que je n'ai jamais vues. Ahnali, on est réputé quand même pour un pays, les agrumes pterna sont de très belles et de bonne qualité. Au Marandoum, le nombre de variétés. La variété كبيرة. Des formes. Un fruit, une orange, l'ounou bordeaux. C'est impressionnant. On a fait un tour dans les marchés pour voir un petit peu toutes ces variétés de pommes de terre, de fruits, de légumes qu'ils ont. C'est extraordinaire. C'est bien. Découverte باهية. Sinon, les sources, c'est tourisme, l'agriculture. شو من الحاجات اللي Alors, ils ont ma fille Béliche, ils sont tabarakallah, très très riches en industrie. Ils ont le pétrole, les produits chimiques, du ciment, du charbon. Ils sont le premier pays exportateur d'émeraudes. Ah, et donc carrément. on a visité une mine d'émeraudes. Ils ont de l'or, ils exportent de l'or. Vraiment, les fleurs. Ah ouais, le pays, tabarakallah, l'akhdar, c'est incroyable. Et donc, mis à part aussi l'exportation du café et le délicieux café colombien. Ouais. Donc, En plus, c'est tropical. Bananes, donc, ce sont des avocats. Donc, quand même beaucoup de l'industrie textile. Ils exportent beaucoup de textiles. C'est varié, vraiment, c'est varié. C'est varié. Au point où on pensait les guides, quand même, il exagère un petit peu. Et je fais des recherches, et c'est vrai. Premier exportateur de fleurs, premier exportateur d'émeraudes. Bon, c'est extraordinaire. Comme ils sont très nombreux aussi, le bled, le pays a beaucoup de richesses. Et comme ils sont très nombreux aussi, voilà, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a aussi un grand nombre de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Emma Tanzafa. Les favelas qui étaient les quartiers les plus dangereux par les gangs ou col, qui fait grâce aux associations. Là a pris l'œil de la vie associative. Donc les associations ont réussi à faire changer la mentalité des jeunes. Ils leur ont organisé des centres pour l'artisanat, de couture, peinture. Ils font énormément de produits d'artisanat, du chant, de la danse, de la magie. Et les jeunes, dans les favelas, ils font des spectacles. Et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent. Très bien. Et le sport. Donc, ils les ont vraiment dirigés vers le sport et la culture pour les sortir de l'ancienne mentalité. Et je trouve que pour arriver à changer la mentalité d'un pays, de la population d'un pays, c'est une force extraordinaire. C'est vrai. Ça demande de la volonté, ou stratégie surtout. De la volonté, ou aussi l'humain, il faut que les gens bougent. Quand on attend tout le temps que l'État fasse, eh bien, on reste, on attend et on fait rien. Mais c'est la société civile qui bouge et qui fait des choses aussi. Ils pensent à leur pays. C'est vrai. Ni les guides. Voilà, on essaye de نلعبوا عليهم نشوفوهم كان يقولوا شي كلمة خايبة على بلادهم, rien du tout. Et le respect qu'ils ont par rapport à leur pays, je trouve que c'est un exemple, un très très bel exemple à suivre. Ouais, c'est impressionnant. Merci les Kent, il y a le partage. يعطيك الف صحة donc pour ce beau partage par rapport à un autre continent différent que l'habituel.
on a beaucoup ce qui est bien pour les populations, c'est de prendre le bien de chaque pays. Et Absolument. donc, les quartiers très pauvres, les favelas, les فيهم téléphériques, فيهم escaliers roulants, et bien entretenu, ولا تلقى ورقة في القاعة, ولا Mm. mégot de cigarette في Mm. القاعة. Et la propreté, ça ne demande rien, donc c'est personnel. Donc si chacun se prend en charge au niveau propreté devant chez lui dans ce qu'il fait, on peut dépasser et arriver à être encore mieux que les pays européens. بالضبط. C'est une question de mentalité. يعطيك الصحة Madame Lilia. Merci infiniment. Merci Je ليك. souhaite voilà, à tout le monde d'aller voir. Généralement, les Tunisiens, on est très axés sur l'Europe. Oui. Il y a beaucoup de très beaux pays à découvrir. Et c'est vrai que les médias nous font peur quelquefois. Ça fait peur, ou drogue, ou machin. Eh ben, il faut oser y aller, voir et se renseigner avant, parce que de ce qu'on raconte, il n'y a plus rien. Au point, en 2013, ils ont eu un prix pour la ville la plus créative. Le quartier Comuna 13, une favela, ils ont eu un prix. Donc c'est donné à tout le monde. Ouais, ouais. C'est une opportunité ou une histoire اللي نجمو s'inspire منها يعني réellement pour changer les choses. Merci infiniment et à très bientôt. عايشك شكرا جزيلا. Bon après-midi. Merci. À toi et à tous tes auditeurs. Merci infiniment. يعطيك الصحة Madame Lilia Space pour votre témoignage qu'on a نحكيو على évasion et un voyage entre les pays et même entre les continents. مرحبا بكم في الاستماع. أهلا وسهلا. تسمعوا فينا على راديو ميد، وهذه ديمانش بلوس في ساعتها الثانية لليوم 53 دقيقة. بعد لحظات باش يكون ثم